Yes, is it coming the screen? Is it audible or not? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Screen, is it displaying the screen or not? Yes, sir. Okay, right. Wait. Yes. Next, now see this. Next one is in the second unit. So notes I will give after this class, and right, I will give that notes about this Boolean algebra and logic gates. So after this class, right? Okay. So next, already you know that Boolean algebra, right? So I think okay, you are the BCom backgrounds, no? Right. So already we know that at present we are using that. What are the types of computers? Right. So digital computers means these computers will understood only the binaries. So it means zero sign ones, right? So machine language, these computers can understand only the machine language. So machine language means the language in the form of zero sign ones. Already you know that, right? So for that purpose, we have to know something about that. What is that numbers? What the internally it do that operations, right? So for that purpose, we have something. So that are called Boolean algebra, right? So what is this one Boolean algebra means? Boolean algebra is a algebra for manipulation of objects that can take only two values, right? So that is called as true and false. So it is common interpret the digital value 0 as false and the digital value 1 as true. It means for the false is indicated by 0, true is indicated by 1. So that generally we'll use it in this one, right? In Boolean algebra, so 0 is indicating the false, 1 is indicating the, what is that, true, right? So Boolean expression, what is that expression means? Simply combining the value variables and operation else Boolean expression. It means the combination of variables and operators is called as the expression number. Already manamu, I think already you have completed that. I think you are studying that C language. C language already అయిపోయింటది కూడా almost, right? So expression is there. Expression, what is that expression? Expression is nothing but combination of operators and operators and operands is called as expression, right? So Hello. operator means symbol. Operands means it may be the variable or it may be the value or it may be the any other expression, right? So that is called as expression, right? Are you understanding this here? Expression is nothing but the combination of operators and operands, right? So operand may be a variable or value or other expression. అర్థమవుతుందా? సో నార్మల్గా సపోజ్ a equal to 6 అన్నా, b equal to 7 అన్నా, c is equal to suppose a plus b అన్నా. Now c is equal to a plus b is called as, what is that? Expression. A, b both are called as the variables. Plus is called as the operator. So these operators and operand may be a variable. So what the operator is followed? So what the operator is having either left or right, that are called are operands, right? Suppose some operators will take only one left side, some operators will take only one right side, some operator will take the both also, right? So that is depends upon that expression you can write.
that is the depends upon the query, you can write that. Depends upon the task, you can write that expression. But finally, what I'm telling here is expression is nothing but the combination of operators and operands. So here Boolean expression is nothing but the combination of or combining the variables and operation is called as, what is that? Boolean expression. Boolean expression means it is also a expression, but it is having trues and false or operands, right? Operand may be a 0 or true or false, something. 0 indicated by 1, 0 indicated by false, 1 is indicated by true. So like that, suppose A value is true, B value is false. Now you have written A and B. C is equal to A and B. So A and B are called are the Boolean values. And is called as the operator. So this is called as Boolean expression. Right. So in this generally, we'll know one more word, Boolean function అనేది వింటామమ్మ. A Boolean function typically has one or more input values and else a result based on these input value in the range 0s and 1s. So suppose you are passing any 0 and 1 in the function, it generates a one result, right? So it's nothing but a Boolean function is typically has one or more input values. So if you are sending one input value, you will get something. So if you are sending two input values, you will get something. So that input values 0s and 1s. So if any function is taking the input or input values are either 0 or 1 or both, then you will get a result, right? So that is called as when you are sending and getting. So wherever you are sending, that is called as a function. Ante amma. Function ante very simple. F of xy annanandi. Suppose you are giving the value 0 is x, y value is 1. So what is the value of xy ante 0 into 1 ante emostundi, then you will get the value is 0. But you are sending some input, then you will get some result. So suppose f of xy is the function. If you are sending x and y values are both are 1, then you will get the result is 1. So that result is depends upon you are sending the values. What you are giving the input, the values into that function, then the different types of results based on that input only, right? So next to another word, general we'll use that. A Boolean operator can completely described using a table. Already you know that this table is called as the truth table, right? So normal here we have one example. See all of you on the screen. So here the table x and y are the, what are the inputs? Suppose x value is 0, y value is also 0, then x into y is, you will get the value is 0 only. If x value is 0, y value is 1, then x of y value is again 0. So if both are 1 only, then you will get the 1. So this is the table which is having the 0s and 1s now. So now this is called as the truth table. So if you are sending input based on the input, then you will get the output of xy. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని బట్టి అవుట్పుట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. So this table is called as truth table. So truth table shows the relationship in tabular form between the input values and the result of a specific Boolean operator or function on the input variables, right? So it means based on that input, you will get the different types of outputs. So this the table is called as truth table. మనం చదువుతా ఉంటాం, అందరికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఐడియా ఉండింటారు, రైట్? సో ట్రూత్ టేబుల్ అంటే అందులో జనరల్ గా చూస్తుంటాం మనం అండ్ అంటాం, లాజికల్ అండ్ అంటాం, ఆర్ అంటాం, లాజికల్ ఆర్ అంటాం. అండ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదండి, వాట్ ఈస్ దట్? 1 ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ద ట్రూ, 0 ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ద ఫాల్స్ అన్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఇఫ్ బోత్ ఆపరెంట్స్, ఈ ఎక్స్ అండ్ వై లను ఆపరెండ్ అంటాం. సో దీస్ ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్. సో ఇందాకనే నేను చెప్పాను. సో ఎక్స్ వై ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే హియర్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అండ్, మల్టిప్లికేషన్ అన్నట్టు. అక్కడ ఏంది లేదు అంటే అండ్ అన్నట్టు. సో హియర్ సీ దిస్
హియర్ వీ హ్యావ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అండ్ వై జనరల్ గా మనం రాస్తుంటాం. దేంట్లో రాస్తాం? మ్యాథమెటిక్స్ లో. సేమ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఎక్స్ వై అనేది ఇట్లాగా రాయాలి మనం. అంటే ఎక్స్ వై అని రాస్తున్నాం అంటే దిస్ మీనింగ్ ఈస్ దిస్ ఓన్లీ. దాని మీనింగ్ ఇది అన్నట్టు. అంటే హియర్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ద వాల్యూ ఈస్ అండ్ అన్నట్టు, రైట్? సో ఎక్స్ వై, ఎక్స్ వాల్యూ ఇఫ్ బోత్ ఆపరెంట్స్ ఆర్ ఫాల్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఫాల్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆపరెంట్ ఇస్ ఫాల్స్ దెన్ ఇఫ్ ఒకటి చెప్పొచ్చండి ఇక్కడ. లాజికల్ అండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే if any one operand if at least any one operand is 0 then the result is 0. if both zeros also 0. నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. సో ఆ లాజికల్ అండ్ ట్రూత్ టేబుల్ లో వాల్యూ చూడండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కటి 0 అయినా అట్లీస్ట్ ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ ద ఆపరెంట్స్ ఆర్ ట్రూ దెన్ యూ విల్ గెట్ అ ట్రూ ఓన్లీ. అంటే ట్రూలు అయితేనే ట్రూ వస్తుంది, అన్ని ట్రూలు అయితేనే. లేదా ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా కూడా అట్లీస్ట్ వన్ ఫాల్స్ అన్నా అంటే 2 ఫాల్స్ అయినప్పుడు కూడా కరెక్టే కదా. సో ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫాల్స్ దెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇన్ లాజికల్ అండ్. లేదా దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ అండ్ అండి. సో దీనికి క్వైట్ ఆపోజిటే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మల్టిప్లికేషన్ అంటాం మనం ఎక్స్ అండ్ వై. సో అదే ఆర్ లకు వచ్చేస్తే అడిషన్, ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటాం. ద ఆర్ ఆపరేటర్ ఈస్ ఆఫన్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎ బూలియన్ సమ్. సో దీని బూలియన్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాం, లేదా బూలియన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. అర్థమవుతుందా? అంటే లాజికల్ అండ్ అనేది ఏంటి? బూలియన్ ప్రోడక్ట్, రైట్? సో లాజికల్ ఆర్ లేదా ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బూలియన్ సమ్. ఎక్స్ ప్లస్ వైకి ఎక్స్ వైకి తేడా ఉంటుందండి, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ ద డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు 1 1 ఉందండి. ఎక్స్ అండ్ వైలో ఏమొచ్చింది? దెన్ యూ విల్ గెట్ 1. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఆల్సో 1. సో లాస్ట్ ఒకటి తప్ప మిగతావన్నీ చేంజ్ అయినాయి చూడండి దీనికి. అంటే ఇక్కడ టేబుల్ చూస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఇన్ లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్ ప్రోడక్ట్ ఆపరేటర్ వాట్ ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్ట్ అండి. if at least one false then you will get false కదా. సో దానికి ఆపోజిట్ ఆర్ అండి, బూలియన్ సమ్. if at least one is true then you will get true. అక్కడ ఒకటి 0 అయినా 0 వస్తుంది, ఇక్కడ ఒకటి 1 అయినా కూడా 1 వస్తుంది. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బూలియన్ ఆర్ అండ్ బూలియన్ లేదా బూలియన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం దాన్ని అండ్ను. నెక్స్ట్ ఆర్నే బూలియన్ సమ్ అంటాం. ప్రోడక్ట్ అంటే ఎక్స్ వై చేస్తాము, సమ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై అంట, రైట్? సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్. సమ్ అంటే ఏంటి? ఆర్ అన్నాం అంటే 0 + 0 ఉంటే 0, 0 + 1 ఉంటే 1, 1 + 0 ఉంటే 1 అగైన్, 1 + 1 ఉంటే 1, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆర్ బూలియన్ సమ్ అంట. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ రీడ్ ఎక్స్ ఆర్ వై. ఎక్స్ ప్లస్ వై అని చదవద్దండి దీన్ని ఏం చదవాలి అంటే ఎక్స్ ఆర్ వై అనే చదవాలి. ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ ఈస్ షోన్ హియర్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉందండి, ఇన్పుట్ పంపించినాం, ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 1 అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్. ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద ట్రూ. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫాల్స్. నాట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? లాట్ ఆపరేటర్ అంటే ఇట్లా రాస్తాం మనం. ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. బూలియన్ ఆల్జీబ్రాలో ఇక్కడ రాస్తాం మనం. సి లాంగ్వేజ్ లో డిఫరెంట్ గా రాస్తాం, గుర్తుంటుంది మీకు. సో నాట్ ఏం ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తామండి? ఐ విల్ టైప్ హియర్, సీ దట్. వెయిట్ చేయండి, చూపిస్తాను. మనం సి లాంగ్వేజ్ లో అదే డిఫరెంట్ గా రాస్తాం, రైట్? సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉందండి, లేదా సపోజ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ హ్యావ్ ద వాల్యూ 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉందమ్మా, రైట్? సో జనరల్ గా c ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + b అంట, రైట్? సో వాట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ c ఈజ్ ఈక్వల్ a + b అన్నా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విల్ గెట్ అండి? 1 + 2 అంటే 3 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ a + b ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. a b లను ఆపరెంట్స్ అంటాం సి లాంగ్వేజ్ లో. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో నౌ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a గ్రేటర్ దెన్ b అండి. a గ్రేటర్ దెన్ b అంట.
అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం జనరల్గా ఏం చెప్తాము, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు 3 అన్నాం. ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అంటే ఏం చెప్తామండి, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటే ట్రూనా ఫాల్సా ఇస్తాం. 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటే ఇట్ ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ అని ఇచ్చేస్తాం. ఫాల్స్ అంటే ఆన్సర్ ఏమన్నా నేను, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అన్నా కదా. సో అదే మనము సి వాల్యూ ఫాల్స్ వచ్చింది, రిజల్ట్ ఈస్ ఫాల్స్ మీన్స్ 0. ఫాల్స్ అన్న 0 అన్న ఒకటే, రైట్. సో ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ హియర్? దీన్నే మనం 0 అని కూడా అంటాం. ఫాల్స్ అన్న 0 అన్న ఒకటే. సో సేమ్ వాల్యూ సి వాల్యూ 0 వచ్చింది కదా, నాట్ సి అంటాను నేను, అంటే లాజికల్ నాట్. సి వాల్యూ 0 వస్తే నాట్ సి వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 1 వస్తుంది. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్. నాట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద ట్రూ ఇంటూ ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఇంటూ ట్రూ. సి లాంగ్వేజ్ అటా రాస్తామండి. బట్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. అదే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అటు రాయకూడదు, ఇట్లా రాయాలి. సి అనేది నాట్ అని ఇందాక నేను చూపించాను చూడండి, అటు రాయకూడదు. ఈ సింబల్ పెట్టకూడదు, ఎక్స్ప్లనేటరీ సింబల్ డోంట్ యూజ్ ఇన్ బూలియన్ ఆల్జీబ్రా. రైట్ లైక్ దిస్. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్ ఎక్స్ అని చదవాలి దీన్ని. సో ఇంతకుముందు మనం అన్నాం కదా, దీన్ని ఏం చదవాలి, ఎక్స్ ఆర్ వై అనాలి. దీన్ని ఏం చదవాలండి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్, ఎక్స్ అండ్ వై అనాలి దీన్ని. దిస్ యూ కెన్ రీడ్ యాజ్ ఎక్స్ ఆర్ వై. దిస్ యూ కెన్ రీడ్ యాజ్ నాట్ ఎక్స్. సో నాట్ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్స్ కన్వర్ట్స్ ద ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చినాం అనుకో నాట్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చినాం అనుకో నాట్ ఎక్స్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ద 0. అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద ఫాల్స్ ఇంటూ ట్రూ, ట్రూ ఇంటూ ఫాల్స్. దట్స్ ఇట్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా మనం ట్రూను ఫాల్స్గా మారుస్తుంది, ఫాల్స్ను ట్రూగా మార్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్ ఆపరేటర్. దీన్నే మనం నాట్ అంటాం, రైట్. సో అండ్ నెక్స్ట్ సి హియర్, ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. హియర్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఎక్స్ వై 3 ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్. సపోజ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై బార్ అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, వై యాక్చువల్గా యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అండి. దీనికి ఇది ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కు వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సో హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ వన్, x1 y2 z3, 3 ఉన్నాయి. సో దట్ వీఆర్ టేకెన్ x y z. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ. సో ఇన్పుట్స్ 2 ఉన్నాయనుకో, హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్ అండి, 2 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి, 4 వస్తాయి. ఇన్పుట్స్ 3 ఉన్నాయనుకో, 2 పవర్ 3. 2 పవర్ 3 అంటే ఎన్ని వస్తాయండి, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. 2 2 జా 4, 4 2 జా 8. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 రోస్. అది ఒకవేళ ఇన్పుట్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ ద 4 అనుకోండి, 2 పవర్ 4 అంటే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. సో 2 ఇంటూ 2 4, 4 ఇంటూ 2 8, 8 ఇంటూ 2 16 rows. So inputs are 2, then you will get 2 rows, 4 rows. If inputs are 3, then you will get the how many different inputs you can send into that function means 8. Adi. So here actually you want to find this value and x plus y bar z and find out cheyali. Find out cheyalante first you have to write like this, xy తీసుకోవాలండి. x values 0 0 1, దీనికి 1 యాడ్ చేయాలి. 0 0 1 వస్తుంది, మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయాలి. 0 1 0 వస్తుంది, మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయాలి. 0 1 1 వస్తుంది, దీనికి 1 యాడ్ చేయాలి. 1 0 0 వస్తుంది, మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయాలి. 1 0 1 1 1 0 అన్ని 1 1 యాడ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ జస్ట్ యాడ్ ఇట్ ద 1, రైట్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అమ్మా. ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి చూడండి, మనం ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ జెడ్ అని కనుక్కోవాలి. అంటే ఎక్స్ ఒకటి తీసుకోవాలి, ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దాట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెకండ్ దాంట్లో చూడండి, యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ సెకండ్ ఆపరెంట్ వై బార్ జెడ్. కాబట్టి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వై బార్. జెడ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్, రైట్. సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ హియర్? ఆల్రెడీ జెడ్ ఈస్ దేర్, వై బార్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఈస్ దేర్, z is also there, but y bar is not there. So that we are first we have to find this one y bar. ఇక్కడ y వాల్యూస్ ఉన్నాయి. y bar ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, ఇట్స్ కన్వర్ట్స్ ద దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాట్ y అంటాం దీన్ని. దీని యాక్చువల్గా యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ యాజ్ నాట్ y. సో y వాల్యూ 0 ఉంటే నాట్ y వాల్యూ ఏమొచ్చింది, 1 ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, y వాల్యూ 0 ఉంటే నాట్ y వాల్యూ ఇస్ 1. సో y వాల్యూ ఇస్ 1, నాట్ y వాల్యూ ఇస్ 0. y వాల్యూ ఇస్ 1, నాట్ y వాల్యూ ఇస్ 0. లైక్ దట్. 0 ఉంది, 1 వచ్చింది. 0 ఉంది, 1 వచ్చింది. 1 ఉంది, రైట్. 0 వచ్చింది, 1 ఉంది. అగైన్ యూ గాట్ ఇట్ హియర్ ఇస్ 0. ఇందులో ఎక్స్ వాల్యూ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, ఎక్స్ కంప్లీట్ గా కాలం ఉంది. వై బార్ కూడా జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్,
రైట్. సో ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం మనం. నెక్స్ట్ z is also is there, z ఉంది డైరెక్ట్ గా, బట్ there is no column y bar and z, so you have to find that also. ఇక్కడ అది కూడా కనుక్కోవాలి మనం. సో y bar z అండి. సో y bar ఇది ఉంది, z, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 1 and z ప్రోడక్ట్ అన్నాం మనం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అండ్. సో అండ్లో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 0 ఉన్నా దెన్ యూ విల్ గెట్ ద 0 కదా, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాము మనం. అండ్లో ఏముంటుంది, ఒక్కటి 0 ఉన్నా ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ 1 is 0, దెన్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆల్సో 0. అది ఒక్కటి 0 ఉన్నా 0 వస్తుంది మనకు, రైట్. సో హియర్ 1 0 అంటే ఎంత వస్తుందండి, 0 వచ్చింది చూడండి. 1 1 1 వచ్చింది, 0 0 0 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా, 0 1 ఉంది, 0 వచ్చింది. ఒక్కటి 0 ఉన్నా 0 వస్తుంది. ఇయర్ కూడా 1 0 is 0. సో హియర్ బోత్ ఆర్ ద 1 దెన్ 1. సో ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 1 ఉంది, 0 ఉంది కాబట్టి 0 వచ్చింది. నౌ వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ కాలమ్స్. ఇప్పుడు x ఉంది ఇక్కడ, y బార్ z వాల్యూ కూడా జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్, థింక్ లైక్ దట్. సపోజ్ ఇది కనుక్కున్నాం అనుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, దిస్ కాలం ప్లస్ దిస్ కాలం మీన్స్ ఆర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఇంతకుముందు మనం వాడినాం, మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది, కంప్లీటెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, అండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ అనే దాన్ని ఏమన్నాం మనం, ఆర్ అంటాం. ఇన్ బూలియన్ ఆల్జీబ్రా వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్. దీని ఏమంటాం మనం, ఆర్ అంటాం బూలియన్ ఆల్జీబ్రాలో, రైట్. సో ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ హియర్, ఆర్ అనాలి దీన్ని. సో ఆర్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ హియర్, వై బార్ జెడ్ ఎక్స్ ను ప్లస్ వై బార్ జెడ్ అంటే ఈ కాలం, ఫస్ట్ కాలం, రైట్. సో దిస్ అండ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సమ్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ 0 ప్లస్ 0, దెన్ యూ గాట్ ద వాల్యూ ఇస్ 0. సేమ్ లైక్ దట్, సీ హియర్ 0 ప్లస్ 1 1 వచ్చింది. ఇట్ మీన్స్ ప్లస్ అంటే లాజికల్ ఆర్. నెక్స్ట్ 0 ప్లస్ 0 0. హియర్ సీ దట్ 0 ప్లస్ 0 0, లైక్ దిస్. 1 ప్లస్ 0 1, 1 ప్లస్ 1 1. సో ఆల్రెడీ ఆర్ ఆపరేటర్ ఐడియా ఉంది కదా. ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 ట్రూ, 1 అంటే ట్రూ, 0 అంటే ఫాల్స్. ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 ట్రూ ఇన్ లాజికల్ ఆర్, యూ విల్ గెట్ 1 ఓన్లీ, మీన్స్ ట్రూ ఓన్లీ. 1 0, రైట్. 1 1 0 1. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ వై నాట్ జెడ్. వై బార్ అనకూడదు, మ్యాథమెటిక్స్ లో బార్ అని చదువుతుంటాం, బట్ ఇక్కడ మాత్రం నాట్ వై అనాలి. ఎక్స్ ప్లస్ not y z is equal to, the values are 0 1 0 0 1 1 1 1 like that. You can find the values. ఇట్లాగా మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాము అంటే values. Yes, don't disturb others, please. All of you mute your phones అమ్మా, ఆడియో మ్యూట్ చేసుకోండి. someone is disturbing. 35 members డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, డిస్టర్బ్ చేయకూడదమ్మా. yes, please mute your phones. okay, రైట్. ఓకేనా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? అర్థమవుందా ఇప్పుడు? ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ సీ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 3 వాల్యూస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద 3 ఇన్పుట్స్. ఇట్ మీన్స్ 3 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటే 3 తీసుకోవాలి. సో తీసుకొని నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాము, వై నాట్ జెడ్ ఉంది, వై ఉంది కానీ వై నాట్ లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ వై నాట్. దెన్ వై నాట్ జెడ్ వాల్యూను 2 మల్టిప్లై చేయాలి, మీన్స్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై నాట్ జెడ్, రైట్. ఇట్ మీన్స్ నాట్ వై జెడ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. అది మనకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, so are you understanding here? Is there anything doubts about this expression to finding the value of the given expression? అర్థమవుతుందా అండి ఇది ఎక్స్ప్రెషన్? So anyone can respond. Are you understanding or not? Yes. Priyanka, Fatima,
right? So Geeta, Manasa, so are you understanding or not, Amma? Yes, sir. రైట్ రైట్. సో రిప్లై ఇవ్వాలమ్మా. మీరు రిప్లై ఇస్తే ఏమవుతుందంటే నా కనీసం నా వాయిస్ వినపడుతుందా లేదా అనేదన్నా నాకు క్లారిటీ వస్తుంది. మీరు రిప్లై ఇవ్వకపోతే అసలు నా వాయిస్ అన్నా పోతుందా, వీళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా అనేది డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సపోజ్ ఎనీ వన్ టెల్ మీ ఎస్. నేను ఇక్కడ ఐ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ యాక్చువల్గా ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ ప్లస్ xy ప్లస్ సి దిస్. Now I want to find this value xy plus 1 minute y bar, it means not y. So not y ki like this you can write and word lo just wait, formatting చేయాలండి ఇక్కడ. నాట్ y ని ఫార్మాట్ చేయాలి. ఆటో కరెక్ట్ ఉంది, ఆటో ఫార్మాట్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్ టైప్ లోకి ఈజ్ ద జస్ట్ ఎ మినిట్ అమ్మా. ఓకే, సపోజ్ ఇది అనుకుందామండి. అక్కడ సెట్టింగ్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది, ఇట్ టేక్స్ ద టైం. ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ అండి. దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి xy ప్లస్ ఓకే xz. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద హౌ మెనీ కాలమ్స్ వీ కెన్ టేక్ ఫర్ దిస్ అమ్మ. దీనికి ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నేను. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్? 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో 3 columns are compulsory, one for x, one for y and next for z. 3 variables అంటే 2 power 3 అంటే ఎన్ని రోస్ రావాలి? అబ్జర్వ్ చేయండి. 8 rows, sir. 8 rows. 8. కలిపితే ఒకటి 9 rows కావాలి, రైట్? సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఉన్నాయి. కాలమ్స్ ఎన్ని కావాలండి? ఫస్ట్ x కొన్ని, y కి ఒకటి, z ఒకటి వచ్చింది. నెక్స్ట్ xy కి ఒకటి రావాలి, yz కి ఒకటి రావాలి, నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ కోడ్ రావాలి, మూడిటి కలిపి ఒకటి రావాలి. దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. ఇట్లా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ హియర్ టేక్ ద వై, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలండి? జెడ్ తీసుకోవాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ xy. అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో సీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. సో నెక్స్ట్ ఏముంది? yz ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? xz ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏముండాలి? ఫైనల్గా ఇది ఉండాలి. దట్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్, రైట్? ఇక్కడ నౌ ఐఎమ్ కాపింగ్ అండ్ పేస్టింగ్ హియర్. పేస్ట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో 0 0 0. దెన్ దీనికి 1 యాడ్ చేయాలి. 1 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 0 0 1 లైక్ దిస్. మళ్ళీ దీనికి 1 యాడ్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దట్? 0 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 1 0. దీనికి మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయాలి. సో దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0 1 1. అగైన్ యాడ్ ద 1 విత్ దిస్ 1. దీనికి మళ్ళీ 1 యాడ్. సో 1 యాడ్ చేస్తే వాట్ యూ విల్ గెట్? 1 ఆఫ్టర్ యాడింగ్ దిస్ 1 0 0, రైట్? సో 1 0 0 వస్తుందా ఆఫ్టర్ యాడింగ్ దిస్? someone is disturbing, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. సో చూడండి, see this 1 0 0. నెక్స్ట్ 1 యాడ్ చేయాలి. కరెక్ట్ వచ్చింది చూడండి.